স্ট্রায়ার বায়োকেমিস্ট্রি সিরিজের দ্বিতীয় লেকচারে সবাইকে স্বাগতম। আজকের লেকচারে আমরা দেখব ডিএনএ ইলাস্ট্রেটস দ্য ইন্টারপ্লে বিটুইন ফর্ম অ্যান্ড ফাংশন, অর্থাৎ ডিএনএ টেমপ্লেট থেকে কিভাবে একটা অর্গানিজমের স্ট্রাকচার এবং তার ফাংশন রেগুলেটেড হয়, সেটাই আজকের লেকচারের আলোচনার বিষয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1.2 প্রথম চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। A fundamental biochemical feature common to all cellular organisms is the use of DNA for the storage of genetic information. The discovery that DNA plays the central role was first made in studies of bacteria. In the 1940s, this discovery was followed by the compelling proposal for the three-dimensional structure of DNA in 1953, an event that set the stage for many of the advances in biochemistry and many other fields extending to the present. এই ডিএনএ আবিষ্কারের পর থেকেই এই বায়োকেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি এর স্টাডি অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছে। The structure of DNA powerfully illustrates a basic principle common to all biological macromolecules. The structure of DNA powerfully illustrates a basic principle common to all biological macromolecules: the intimate relation between structure and function. The remarkable properties of this chemical substance allow it to function as a very efficient and robust vehicle for storing information. We start with an examination of the covalent structure of DNA and its extension into three-dimensional structure. আচ্ছা, এখন আমরা একদম বেসিক লেভেল থেকে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার পর্যন্ত আগাবো। প্রথমেই ডিএনএ is constructed from four building blocks. আমরা জানি অ্যাডেনিন, সাইটোসিন, guanine and thymine. DNA is a linear polymer made up of four different types of monomers. It has a fixed backbone from which protrude variable substituents referred to as bases. These are the bases, nitrogen bases. The backbone is built of repeating sugar phosphate units. The sugars are molecules of deoxyribose from which DNA receives its name. Each sugar is connected to two phosphate groups through different linkages, and we all know that these are phosphodiester linkages. Moreover, each sugar is oriented in the same way, and so each DNA strand has directionality and one end distinguishable from the other. And as you all might know, the directionality is 5' to 3', and its antiparallel strand, the directionality is 5' to 3'. Okay. Joined to each deoxyribose is one of the four possible bases: adenine A, cytosine C, guanine G, and thymine P. আচ্ছা, এদের স্ট্রাকচার জানাটা একটু ইম্পর্টেন্ট। ওকে, অ্যাডেনিন এবং গুয়ানিনে দুইটা চক্র বা সাইকেল রয়েছে, এন্ড সাইটোসিন এবং থাইমিনে একটা করে রয়েছে। আর আমরা জানি অ্যাডেনিন এবং গুয়ানিন তাদেরকে বলা হয় পিউরিন বেস, এন্ড সাইটোসিন এন্ড থাইমিন এদেরকে বলা হয় পাইরিমিডিন বেস। আচ্ছা, সবই সামনে আসবে। These bases are connected to the sugar components in the DNA backbone through the bonds between, in black in figure 1.4. আচ্ছা, তো এখানে all four bases are planar. Obviously they are planar কারণ তারা সবাই হচ্ছে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, তারা সকলেই অ্যারোমেটিক। আমরা জানি
যে একটা কম্পাউন্ডকে অ্যারোমেটিক হওয়ার জন্য শুরুতেই তাদেরকে প্লেনার হতে হয়। এই প্লেনার হওয়ার জন্য প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট অ্যাটম তাদেরকে sp2 হাইব্রিডাইজড হতে হয়। এবং খেয়াল করে দেখো যে এদের প্রত্যেকটা অ্যাটমের hybridization 1 point sp2. Okay, so they are planar compounds. আচ্ছা, আমি একটা সেপারেট ভিডিও তৈরি করব যেখানে এই পিউরিন বেস এবং পাইরিমেডিন বেস সমূহ তারা কিভাবে অ্যারোমেটিক হয় সেটা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। ওকে, thus each monomer of DNA consists of a sugar phosphate unit and one of the four bases attached to the sugar. These bases can be arranged in any order along a strand of DNA. These bases can be arranged in any order along a strand of DNA. Okay, তো আমরা এখানে দেখতে পাই যে এই হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার। এই ডিঅক্সিরাইবোজ সুগারের নাম্বার 1 কার্বনে বেস যুক্ত হয়, এটা হচ্ছে পিউরিন অথবা পাইরিমিডিন যে কোনো একটা। তারপর এর 6 নাম্বার কার্বনে এইখানে রয়েছে এর আগের মলিকিউলের এর উপরের যে ইউনিটটা রয়েছে সেই উপরের ইউনিটের ফসফোএস্টার বন্ড। এই তো এটা একটা ফসফোএস্টার বন্ড। আচ্ছা, তো এইভাবে তো দেখা যাবে যে এটা হচ্ছে 3 প্রাইম কার্বন, এটা হচ্ছে 5 প্রাইম কার্বন। ঠিক আছে, এখানে কার্বন সংখ্যা আমরা গণনা করি 1 2 3 4 and 5। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে আমরা 1 2 বলি না, 1 প্রাইম 2 প্রাইম 3 প্রাইম 4 প্রাইম এন্ড 5 প্রাইম বলি। এর কারণ কি? কারণ বেজের মধ্যে যে কার্বন সমূহ আছে তাদেরকে আমরা 1 2 3 4 করে নাম্বারিং করে দিই। তো তার জন্য রাইবোজ সুগারের কার্বনকে আমরা প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করে থাকি। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 5 প্রাইম এন্ড এই দিক থেকে যখন রেপ্লিকেশন হবে বা সিনথেসিস হবে এই 3 প্রাইমের দিকে এটা প্রসিড করবে। আচ্ছা, তাহলে আমি এটাকে আবার রিপিট করলাম। এই ডিঅক্সিরাইবোজ সুগারের 3 নাম্বার কার্বনে যে ওএইচটা আছে সেই ওএইচ এই ফসফেটের, এই তো ফসফেট ওএইচ 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 এন্ড ডাবল বন্ড ও, এই ওএইচ দ্বারা এই তো এই 3 নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত হয়। এই ওএইচ দ্বারা আবার নিচেরটা 5 নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ এখানে দেখা যাবে যে তারা এইভাবেই এই ডিরেকশনে যাবে। অর্থাৎ এর এক প্রান্তে থাকবে 5 প্রাইম আর এক প্রান্তে থাকবে 3 প্রাইম। আচ্ছা, এখন এইখানে যে বন্ড তৈরি হয় এই বন্ডটাকে আমরা বলি ফসফোএস্টার বন্ড। এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা হয় ফসফোএস্টার বন্ড। কিভাবে? এটা একটা অ্যাসিড এবং এই সুগারের ওএইচ, অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল তারা মিলে এস্টার তৈরি করে এবং এই এস্টারের মধ্যে ফসফেট রয়েছে। এই কারণে আমরা বলি ফসফোএস্টার বন্ড। এটা একটা ফসফোএস্টার বন্ড, এটা একটা ফসফোএস্টার বন্ড। এরা উভয়ে মিলে তৈরি করে ফসফোডাইএস্টার বন্ড। তাহলে যদি বলা হয় যে প্রত্যেকটা নিউক্লিওটাইড এদের মাঝখানে যে বন্ড রয়েছে সেই বন্ডের নাম কি? ফসফোডাইএস্টার বন্ড। একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড থাকে, এটা মিলে হচ্ছে ফসফোডাইএস্টার। আর যদি বলা হয় ফসফোএস্টার বন্ড কয়টা থাকে? 2টা থাকে। আচ্ছা, এটা নিয়ে ফার্দার আলোচনা হবে। তারপর আসা যাক, এই যে ইয়েটা তৈরি করলো, এই যে চেইন ফর্ম করতেছে, এটাই হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড। এটা হচ্ছে ডিএনএ এর সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড। আচ্ছা, এখন এই স্ট্র্যান্ডগুলো যুক্ত হবে। Two single strands of DNA combine to form a double helix. Most DNA molecules consist of not one but of two strands. In 1953, James Watson and Francis Crick deduced the arrangement of these strands and proposed a three-dimensional structure for DNA molecules. This structure is a double helix composed of two intertwined
strands arranged such that the sugar phosphate backbone lies on the outside. এই তো এই যে ব্যাকবোনটা, এই যে ব্যাকবোন, এই যে একটা সেম কালার ব্যাকবোন, এখানে থাকবে সুগার ফসফেট বন্ড। তো এখানে সুগার, এইখানে ফসফেস্টার বন্ড, এখানে সুগার, আবারও ফসফেস্টার বন্ড, ঠিক আছে? এইভাবে এই ব্যাকবোনটা তৈরি করবে। আচ্ছা, আর এইখানেই 1 নাম্বার কার্বনের সাথে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত থাকে। 1 নাম্বার কার্বনের সাথে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত থাকে। আচ্ছা, তারপর the key of this structure is that the bases form specific base pairs. It is crucial. Base pairs or BP held together by hydrogen bonds. Adenine pairs with thymine এবং এদের মধ্যে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড কাজ করে। Guanine pairs with cytosine as shown in figure 1.6. ওকে, এটা যদি অ্যাডেনিন হয় এটা হবে থাইমিন, এটা যদি গুয়ানিন হয় এটা হবে সাইটোসিন, এটি ডিসি, এটি ডিসি, এইভাবে। Hydrogen bonds are much weaker than covalent bonds, such as the carbon-carbon or carbon-nitrogen bonds that define the structures of bases themselves. Such weak bonds are crucial to biochemical synthesis or systems. They are weak enough to be reversibly broken in biological process, yet they are strong enough, particularly when many form simultaneously, and help stabilize specific structures such as double helix. আচ্ছা, এখানে হাইড্রোজেন বন্ড, এটা আমরা বলতে পারবো যে একটা ইন্টারমিডিয়ারি বন্ড, ঠিক আছে? অনেক বেশি স্ট্রং না, আবার খুব বেশি উইকও না। দেখা যাবে যখন রেপ্লিকেশন হবে বা ট্রান্সক্রিপশন হবে বা ট্রান্সলেশন হবে, তখন এই বন্ডগুলো ভাঙে, কিছুক্ষণের জন্য ভেঙে যায়, আবার জোড়া লেগে যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা রিভার্সিবল ব্রেকিং অর ফর্মিং রিঅ্যাকশন হয়। আচ্ছা, তো এখানে দেখানো হচ্ছে কিভাবে অ্যাডেনিন এবং থাইমিন তারা হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এবং হাইড্রোজেন বন্ডের শর্ত আমরা জানি, যে মাঝখানে থাকবে হাইড্রোজেন এবং দুই পাশে দুইটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট থাকতে হবে। তো নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন, মাঝখানে হাইড্রোজেন, এখানে নাইট্রোজেন অক্সিজেন, মাঝখানে হাইড্রোজেন, অবশ্যই হাইড্রোজেন পজিটিভ, এই অক্সিজেন নেগেটিভ। আচ্ছা, তারপর গুয়ানিন সাইটোসিন, এদের মধ্যে 3টা হাইড্রোজেন বন্ড থাকে। তাহলে যদি বলা হয় যে এদের মধ্যে কারা স্ট্রংলি বন্ড থাকে, অবশ্যই গুয়ানিন এবং সাইটোসিন। আচ্ছা, ডিএনএ স্ট্রাকচার এক্সপ্লেইনস হেরিডিটি, অর্থাৎ বংশগতিকে ব্যাখ্যা করে, and the storage of information, অর্থাৎ এটার একটা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে যে এটা ইনফরমেশন স্টোর করে রাখতে পারে, যেটা প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট বা অন্য কোনো ম্যাক্রোমলিকিউল দ্বারা পসিবল না। আচ্ছা, the structure proposed by Watson and Crick has two properties of central importance to the role of DNA as the hereditary material. এটা হচ্ছে প্রথমত, first, the structure is compatible with any sequence of bases. অর্থাৎ এই স্ট্রাকচারটা আমরা এখানে বেসকে যে কোনো সিকোয়েন্সে, যে কোনো কম্বিনেশনে আমরা এখানে যুক্ত করি, সবার জন্য এটা কম্প্যাটিবল, সবার সাথে এটা যায়। আচ্ছা, while the bases are distinct in structure, the base pairs have essentially the same shape, obviously, and ATGC, ঠিক আছে? সবসময় এই পিউরিনের সাথে পাইরিমিডিন যুক্ত হবে, এই পাইরিমিডিনের সাথে এই পিউরিন যুক্ত হবে, মানে এটা সবসময়, এটা হতেই হবে। আচ্ছা, এই কারণে দেখা যাবে যে একটা থাকবে বড়, একটা ছোট, একটা ছোট বড়। তো এতে করে দেখা যাবে যে যে কেউ যার সাথেই যুক্ত থাকুক না কেন, আলটিমেটলি তাদের যে স্ট্রাকচার কোহেরেন্স, অর্থাৎ এই কোহেরেন্ট প্রপার্টি বজায় থাকে। আচ্ছা, and thus fit equally well
into the center of the double helical structure of any sequence. Without any constraints, the sequence of bases along a DNA strand can act as an efficient means of storing information. এই ইনফরমেশনটা কিন্তু কোড আকারে এইখানে জমা থাকে। আচ্ছা, কোড আকারে জমা থাকে। আচ্ছা, the DNA sequence determines the sequences of the ribonucleic acids. Okay, the DNA sequence determines the sequence of the ribonucleic acid or RNA and protein molecules that carry out most of the activities within the cells. হ্যাঁ, ডিএনএ থেকে আরএনএ ট্রান্সক্রিপশন হবে, সেই ট্রান্সক্রিপশনের পরবর্তীতে প্রোটিন মলিকিউল তৈরি হবে এবং টেমপ্লেট কিন্তু ডিএনএ, যাবতীয় তথ্য ডিএনএ এর কাছ থেকেই আসবে। সেকেন্ড, because of base pairing, the sequence of bases along one strand completely determines the sequence along the other strand. আমি আবারও বলি, secondly, because of base pairing, এই পেয়ারিং এর কারণে the sequence of bases along one strand completely determines the sequence along the other strand. Obviously এটা আমরা জানি, A এর সাথে T যুক্ত হবে, D এর সাথে C যুক্ত হবে। আমরা যদি একটা স্ট্র্যান্ডের সিকোয়েন্স আমাদের জানা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তার যে কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড রয়েছে তার সিকোয়েন্স আমরা ইজিলি বের করতে পারবো। As Watson and Crick so coyly wrote, it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. এটাই ছিল তাদের যে পেপারটা পাবলিশ করা হয়েছিল তার সারবস্তু, তার সারাংশ। অর্থাৎ এই স্পেসিফিক পেয়ারিং এর কারণেই আমরা যেটা করতে পারি, যেটাকে কপি করে ফেলতে পারি। জাস্ট একটা আমাদের জানা আছে, বাকিটা হুটহাট করে আমরা কপি করে ফেলতে পারবো। আচ্ছা, thus if the DNA double helix is separated into two single strands, each strand can act as a template for the generation of its partner strand through a specific base pair formation. The three-dimensional structure of DNA beautifully illustrates the close connection between molecular form and their function.